ساتھیوں دیکھ لیجئے آج ہندوستان کے اندر پھر اعلان کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں پھر چوتھی لہر شروع ہونے جا رہی ہے. یہ کورونا کا تیسری لہر جو ختم ہوئی پھر چوتھی لہر شروع ہونے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب ہے جس کے اوپر سب کو غور کرنا ہے. ایک مسلمان کو بھی غور کرنا ہے, ایک عیسائی کو بھی غور کرنا ہے, ایک ہندو کو بھی غور کرنا ہے. یہ پورے ہندوستان والوں کو اس کو اوپر وچار کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. یہ جو کورونا جس نے کتنے انسانوں کو تباہ کر دیے, کتنے گھروں کو اجاڑ دیے, کتنے لوگوں کو آتم ہتیا اور خودکشی کرنے پر مجبور کرا دیے, کتنے لوگوں کی لاشیں گنگا میں بہائی گئے. یہ کورونا نے کتنی تباہیاں مچائے. پھر یہ کورونا کی چوتھی لہر ہمارے پاس آنے والے ہیں, ان کا بھی اضافہ آج جور باشور ہو رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ یہ عذاب جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں, یہ اللہ ان عذاب کو ہمارے اوپر ختم کر دے. او لوگوں, وہ ہندوستان واسیوں, میں کسی ذات اور برادری کو خاص کر کے نہیں کہتا ہوں, وہ ہندوستان واسیوں چاہے اس میں کوئی بھی رہنے والے ہو, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو, یہ ہندوستان میں جو ہندو مسلمان کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہے, ان لڑائیوں کو پہلے ختم کیجئے. یہ ہندوستان میں جو مسجد اور مندر کا معاملہ چل رہا ہے, ان معاملے کو ختم کیجئے. یہ جو آج ہندوستان میں یا پھر پورے عالمی جنگ نافذ ہونے جا رہے ہیں, ان جنگوں کو پہلے ختم کیجئے. اپنے اندر اصلاح پیدا کیجئے, اپنے آپ میں چینجنگ لائیے, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے. مسلمان اللہ سے دعا کرے, عیسائی جیسس مسیح سے, عیسائی جیسس مسیح عیسیٰ سے, سکھ گرو نانک سے, ہندو رام سے, کرشنا سے, جو ان کی خطاب کے مطابق جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ دیکھتا ہے, اللہ انسان کو آزماتا ہے. جب لوگوں میں اور اپنے ہی گھروں میں خون خرابہ ہونے لگے, اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے ساتھ جڑا رہتا ہے میں بھی اس کی پرواہ کرتا ہوں, جو بندہ عبادت سے جڑا رہتا ہے میں بھی اس کے بارے میں سوچا کرتا ہوں, لیکن جو بندہ مجھ سے ہٹ جاتا ہے, جو بندہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے, میں بھی اللہ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچا نہیں کرتا ہوں, میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. ایک شیطان جو شیطان کی راہ میں چلتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے راستے کو اور ہموار کر دیتا ہوں. ایک شرابی جب شراب پینے کے لیے جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کے راستے کو اور ہموار کر دیتا ہوں, میں ان کے راستے کو اور چھوڑ دے دیتا ہوں, انہیں ڈھیل دے دیتا ہوں, ان کی رسیوں کو ڈھیل دے دیتا ہوں. جاؤ اگر تم کو جانا یہ تو برائی کرو, برائی کے چکر میں پھنسنا ہے تو کرو. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اگر ہندوستان کی حالات بدلنا ہے, اگر ہندوستان میں یہ بیماریاں جو لاحق ہوئی ہے, جتنے کروڑوں کو نقصان کرا دیا, کتنے کمپنیاں برباد ہو گئے, میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد اور مندر کا معاملہ جو چل رہا ہے, ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور جو ہم نے سیاست کے اقتدار پر بٹھایا ہے, جو ہم نے کرسی پر لوگوں کو بٹھایا ہے, سب کو آپس میں مل کر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. آئے مسلمانوں, ہاں حقیقت میں وہ آدمی جنہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے کوئی قوم انتشار میں ہے, بٹی ہوئی قوم نظر آ رہی ہے, تو وہ مسلمان ہے جو ایک پلیٹ فارم پر قائم نہیں ہے. یہ مسلمان ہے جنہوں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا, یہ مسلمان ہے جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں پہچانا. آج یہی صورتحال ہے کہ ہم انتشار ہے, آج یہی صورتحال ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں, جس سے ہمارے دیش کو نقصان پہنچتا ہے, ہمارے دیش کو خطرہ پہنچتا ہے. اور ایسے لوگ سیاست کی کرسی میں اقتدار میں آتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا علم ہو یا نہ ہو. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے سنویدھان کو 2 سال 11 مہینے کے اندر لکھا, تقریباً 3 سال اس میں گزار دیے, بہت سے دیگر ملکوں کا سفر کر کے چن کے سنویدھان کو ہندوستان میں نافذ کیا, لیکن ان کے سنویدھان کو بھی ٹھکرایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں حجاب کوئی انیواری نہیں ہے, اسلام میں حجاب کی چیز کوئی ہے ہی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اگر انہوں نے ہماری کتاب کو پڑھی ہوتی یا پھر سنویدھان کو ہی جانا ہوتا, اے مسلمانوں ہمیں قرآن کا مدعا لے کر آواز نہیں اٹھانی ہے, ہمیں تو سنویدھان کا مدعا ہی لے کر آواز اٹھانی ہے. جو سنویدھان ہمیشہ انسان کو یہ آواز دیتا ہے, انسان کو یہ سکھلاتا ہے, اے عیسائیوں تم اپنے دھرم کے مطابق پوری طرح آزاد ہو اور پوری طرح عبادت کر سکتے ہو, اے دلتوں, اے گرو نانک کے ماننے والوں, اے بہابیر جی کے ماننے والوں, اے اسلام سے جڑے رہنے والوں, تمہیں دھرم کے مطابق پوری طرح سے اجازت ہے, تم جیسا چاہو عمل کرو اور اپنے ایشور کو یاد کرتے رہو, اپنے خدا کو یاد کرتے رہو. لیکن انہوں نے
دیکھا کہ संविधान में कोई चीज ऐसी है ही नहीं, इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य नहीं है। इसलिए मुसलमानों, पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने अंदर इनकलाब पैदा करना है, और ऐसा इनकलाब पैदा करना है कि दीनी मजलिस में जब जाए तो उसको गौर से सुना करे, दीनी मजलिस में जाए तो कान के पर्दे हटाकर सुनना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि क्या बात बोले जा रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए कि उस पर अमल करने की कोशिश करें। हाँ, आज मैं इतने लोगों के मजमे में जो खिताब कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, हाँ, इन्हीं लोगों में कोई एक भी शख्स मेरी एक बातों पर अमल कर ले, अल्लाह मुझे जरूर कामयाबी देंगे। लेकिन अगर इतने में कोई एक शख्स भी मेरी बातों पर अमल न करे, अल्लाह मुझसे हिसाब व किताब ले लेगा। आए फला, दुनिया में इतने लोगों के सामने बयान किया करते थे, लेकिन कोई तुम्हारे बातों पर अमल नहीं किया है, कोई तुम्हारे बातों को माना नहीं, तो अल्लाह मुझसे भी हिसाब लेगा। आए मुसलमानों, हमारे अंदर एक ऐसी चीज और दूर अंदेशी की जरूरत है, जब हमारे सामने इलेक्शन का मौका है, जब हमारे सामने चुनाव आयोग चुनाव कराए, या बड़े से बड़े कोई भी हम मयार पोस्ट के अंदर जाए, तो सबसे पहले जब गांव का मंडल बनाए, जब गांव का हाकिम बनाए, तो दूर अंदेशी और दिमाग में सोच कर ये बातें अटल फैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, कुरान और हदीस तो ये कहता है कि जब अजान ही होती है तो गौर से सुना करो। इसका मतलब ये है, जब हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें हो, दीन की बातें हो, तो उसे गौर से सुननी चाहिए। रह गई रस्म आजा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रहे। जब बिलाल अजान दिया करते थे, अल्लाह की कसम, मदीने की औरतें घरों के छतों पर चढ़ जाया करती थी बिलाल की अजान सुनने के लिए। और ये जो परिंदा दरख्तों पर और घोंसलों पर गुटुरगु करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये परिंदा भी खामोशी इख्तियार कर लिया करते थे। इसलिए मुसलमानों, जब भी हम कोई अमाल करें तो सबसे पहले उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हम कौन सी अमाल कर रहे हैं, और उसके ऊपर अमल करना हमारे ऊपर वाजिब है या नहीं। हमारे सामने कौन सी बातें रखी जाती है, हमें किस तरह उसकी बातों को सुननी चाहिए, उसके ऊपर किस तरह अमल करना चाहिए, ये हम सबको ये मैसेज देता है कि हम उसके ऊपर सही से अमल करें। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को बदलिए और अपने घरों की इस्लाह कीजिए। अपने आप को कैसे बदले? जो इंसान अपने घरों की इस्लाह न कर सके, जो अपने आप को न बचा सके, वो भला कौम के लिए कैसे राहबर बन सकते हैं, वो भला देश के लिए कैसे सोच सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने आप को कैसे बदले? कोई शौहर वापिस जाता है, किसी औरत का शौहर वापिस जाता है और शाम के वक्त वापिस से लौटता है, शाम के बाद वो अपने ड्यूटी से वापस आता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को ये बताए कि वो मेरी बीवी, मैं फला टाइम पे अपने घर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। घर की जो हवाइजात और घर की जो ज़रूरियात है, इन तमाम ज़रूरियात को पूरी करके जब मैं घर के अंदर तशरीफ लाऊं, जब मैं अपने दरवाजे को दस्तक दूं, तुम उस दरवाजे में खड़े रहना, और जब मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं तो तुम भी पहुंच जाना। और जब हमारा तुम्हारा आमना सामना हो, भले ही हमारे कारोबार में नुकसान हुआ हो, कंपनियां जला दी गए हो, जिस आज हमने देखा 2-4 दिन पहले की बात है कि लुधियाना में, पंजाब के अंदर एक बड़ी फैक्ट्रियां जला दी गए, आग लगा दिए गए। वो कपड़े की फैक्ट्री थी, कंपनियां थी, उसमें आग लगा दिए गए। आए मुसलमानों, अगर आप चाहते कि आप अपनी बीवी से ना लड़े, अगर आप चाहते कि अपने बच्चों से ना लड़े, तो सबसे पहले ये चीज़ आप सीख लीजिए कि जब भी आप अपनी ड्यूटी से आए तो अपनी बीवी को उसका टाइम का आगाह कर दीजिए कि मैं इतने बजे पहुंच रहा हूँ, ओ मेरी बीवी तुम तैयार रहना और सारे काम घर का निपटा लेना। उसके बाद जब मैं आऊँ, तुम्हारा और मेरा आमना सामना हो, और ऐसा मुझे महसूस हो कि अगर दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें हमारे ख़त्म कर दिए गए हैं, दुनिया के तमाम कारोबार में आग लग गए, नुकसान हो गए, लेकिन जब तुम्हारे सामना
और तुम्हारे साथ मेरा आमना सामना हो तो मैं उन कारोबार में नुकसान होने वाले चीज़ों को भूल जाऊं, मैं अपने कंपनियां में होने वाले चीज़ों को नुकसान को भूल जाऊं और तुम्हें देख कर खुश हो जाऊं। क्योंकि हदीस यही कहती है कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। ओ लोगो, दुनिया की बेहतर से बेहतर सामान अगर कोई है तो वो तुम्हारी नेक बीवी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी के ऊपर मैं बहुत सारी वाक़यात आपके सामने रखूंगा। आए नौजवानों, मेरे प्यारे साथियों, अगर शौहर के हजारों कारोबार में नुकसान हुआ हो लेकिन वो अपनी बीवी को इस हाल में देखता है कि उनकी बीवी खुश है, उनकी बीवी खुश है, वो भी अपनी बीवी से खुश है, तो इन नुकसानात को भूल जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो देखता है, अगर अच्छे मिजाज और माइंड बना के आए और अपनी बीवी को देखा कि ये कर रहे वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुंह बिगाड़े हुए हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये आया और अच्छे भले मिजाज के आए और अपनी बीवी को ऐसी सूरत हाल में देखा तो लाठी ले आए और पीटना शुरू कर दिया और तलाक के मामले में नौबत आ गई। मेरे प्यारे साथियों, इससे घर में बिगाड़ पैदा होता है, इससे घर में फसाद होता है और इंसान को बिल्कुल नाकामयाबी और नाकामी में पहुंचने के लिए बड़े बड़े नुकसानात की जरूरत नहीं है। एक आग का चिंगारा जब किसी घर में लग जाए तो आप ये ना समझे कि आग का चिंगारा घरों को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। उसी से आपके घर के लिए तबाही है, उसी से लिए आपके कौम के लिए तबाही है। जब यहां से आपका विवाद और मामला शुरू हुआ मेरे प्यारे साथियों, तो आप समझ जाइए कि जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी बीवी को ये पैगाम दे दीजिए कि जब मैं आपके घर में आऊं तो आप ऐसा दर्द और ऐसा अपने चेहरे के अंदर मुस्कान पैदा कीजिए कि मैं आपको देखकर खुश हो जाऊं और लड़ाई का मामला सामने पेश ना आए। ये अगर हम और आप करते हैं नौजवानों तो इंशाअल्लाह अपने घरों के अंदर इस्लाह पैदा होंगे। जब घर के अंदर हम सही से रहेंगे, घरों के अंदर इस्लाह पैदा हो जाएंगे, घर की लड़ाइयों से हम दूर हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम देश के लिए लड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस के लिए अपनी दावत को ऐलान बयान कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हम अपने घरों में ही अगर मुब्तला रहें, हम अपने घर के झगड़ों में, हम अपने घर के फितनों में ही अगर मुब्तला रहें तो हम ना इधर के ना उधर के। इसलिए आपको ये चीज जरूरी है।